جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے دوست ہمیشہ کوشچن کرتے رہتے ہیں کہ جی کھاد اور خوراک پودوں کے لیے کیا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پودا ایک واحد چیز بنائی ہے جو اپنی خوراک خود پیدا کرتا ہے اور پوری دنیا کی ساری حیات کے لیے پودا ہی خوراک پیدا کرتا ہے. ہم نے اپنی بے عقلی اور ناسمجھی میں یہ سوچا کہ شاید پودے کو خوراک کی ضرورت ہے. بھئی پودا آپ جو چیز بھی کھاتے ہیں یا کوئی بھی جاندار کوئی بھی چیز کھاتا ہے وہ پودا ہی پروڈیوس کرتا ہے. پودا اپنی خوراک کا 95% جو ہے وہ ہوا سے لیتا ہے اور صرف 5% میں کے قریب منرلز اس کو سوائل سے چاہیے ہوتے ہیں جو اس کو ہوا سے نہیں ملتے. اور وہ منرلز اسی طریقے سے ہیں جس طرح انسان کے لیے وٹامنس ہیں. یا آپ نے کوئی سالن بنایا تو اس میں نمک مرچ ڈال دیا، اس کی اتنی کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو دنیا کی پوری زمین کو جو اونچی جگہ بنائی اس میں انہوں نے پودے اور ویجیٹیشن کے لیے بنائی، اور جو نیچی جگہ بنائی وہ پانی اور پانی کے جانوروں کے لیے بنائی. اوپر کی جو اوپر زمین ہے سمجھیں یہ ریزڈ بیڈ ہے، یعنی کہ ریزڈ بیڈ ہے. اگر زیادہ تر زمین کا رقبہ دیکھیں تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور تھوڑا رقبہ جو ہے وہ خشک ہے یا خشکی کے اوپر ہے. اور وہ ریزڈ بیڈ ہے، یعنی کہ اوپر والی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سبزے کے لیے وہ ساری جگہ بنائی، اور اس میں قدرتی ڈھلوانیں تھیں اور قدرتی سلوپس تھیں تاکہ جتنا پانی جذب ہونا ہو گیا ہو جائے اور باقی اپنا وہ دریاؤں اور ندیوں میں بہہ کے سمندر میں چلا جائے. اب زمین اور جو پودے ہیں ان کو پانی کھڑا ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، اور ہر زمین کے ہر حصے میں ہر انچ میں ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی جو پودے کی ضروریات کے مطابق ضروری تھی. اب اس معاملے میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، انٹرنیشنل کمپنی اسپارکس اس کا نام ہے. انہوں نے 2003 میں ایک سروے کنڈکٹ کیا. انہوں نے ریپریزنٹیٹیو سیمپلز پوری کرس سے ڈرا کیے، اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا، اور لیبارٹری ٹیسٹ کرنے کے بعد سارا ڈیٹا جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا، جو ویب سائٹ پہ اسپارکس پہ اگر آپ لنک کریں گے تو اس میں مل جائے گا آپ کو. میں آج وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے مطابق جتنے بھی اسینشل منرلز ہیں، اور سارے ہی منرلز بلکہ سارے اسینشل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنے منرلز ہیں. پہلے ہم این پی کے یعنی کہ 3 منرلز کی بات کر رہے تھے، پھر 7 ہو گئے، پھر 13 ہو گئے، پھر 17 ہو گئے. تو یہ میں 17 کی آپ سے بات کرتا ہوں کہ 17 منرل جو زمین کے اندر آلریڈی موجود ہیں ان کا کیا صورتحال ہے. یعنی کہ اگر آپ آکسیجن دیکھیں تو میڈیم ہے 4,90,000 کے قریب، جو اس کو ملی گرام پر کلو گرام کہتے ہیں، وہ موجود ہے. اس کے بعد سلیکون ہے 3,33,000 کے موجود ہے. المونیم جو ہے 71,000 موجود ہے. آئرن 40,000 ہے، اور کاربن 20,000 کے قریب ہے. اور اس کے بعد کیلشیم ہے 15,000 ہے، اور میگنیزیم 5,000 ہے، پوٹاشیم 14,000 ہے، سوڈیم 5,000 ہے، میگنیز 1,000 ہے. اس کے بعد زنک ہے 90، اور ملوئے بیڈیم 1.2 ہے، نکل 50 ہے، کاپر جو ہے 30 ہے، نائٹروجن 2,000 ہے، اور اس کے بعد فاسفورس جن کو ڈی اے پی یا فاسفورس کہتے ہیں وہ 800 ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ جو پودے کی ضرورت ہے اس کے مطابق جو نائٹروجن ہے وہ 2,000 پی پی ایم جو ہے ہر سوائل کے اندر موجود ہے آرگینک فارم میں، اور پودے کی ضرورت جو ہے صرف 3 ہے. یعنی کہ 2,000 موجود ہے، پودے کی ضرورت صرف 3 ہے. اسی طریقے سے فاسفیٹ جو ہے وہ 800 موجود ہے، اور پودے کی ضرورت 1 یا 1 سے بھی کم ہے. تو اس لیے جو جتنی بھی یعنی کہ منرلز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں سوائل کے اندر پڑے ہوئے کہ اگر ہم لاکھوں سال کروڑوں سال تک بھی یہاں پہ ویجیٹیشن ہوتی رہے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں. اور پھر جب
नेचर रिसाइकिल करती है, यानी कि पौधे के प्लांट रेजिड्यू जब दोबारा रिसाइकिल होता है, माइक्रोब्स रिसाइकिल करते हैं, तो वो जो कमी पौधे ने इस्तेमाल की होती है साथ साथ ही पूरी होती रहती है, यानी कि किसी चीज की सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। अब देखिए 40 करोड़ साल से ये सब्जा सब्जा यहाँ पे चल रहा है, और 40 करोड़ साल से किसी ने वहां पे कोई खादें तो नहीं डाली, किसी ने जाके नाश्ते तो नहीं दिए, वो सारी चीजें जो हैं अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं, थ्राइव थ्राइव कर रही हैं। और यहाँ पे हमारे दोस्त कुछ कहते हैं जी कि जो मिनरल्स पौधा अपटेक करता है उसको रिप्लेनिश करने की या दोबारा डालने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन वो सारे मिनरल्स जो हैं वो एक जो सॉइल के अंदर पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने इस कंडीशन में रखे हुए हैं कि वो खराब ना हो। यानी कि इसी तरीके से है कि गंदम की बोरी जिस तरीके से हम अपने घर में रखते हैं ताकि खराब ना हो, तो आटा गूंद के रोटी उतनी ही पकाते हैं जितनी के उस वक्त की जरूरत हो। तो अल्लाह ताला ने जो माँ का रोल जो घर के अंदर होता है, गंदम के दाने से रोटी पकाने का एक रोल है, वो रोल जमीन के अंदर पौधों के लिए माइक्रोब्स को दिया। यानी कि वो हयात जो अल्लाह ताला ने करोड़ों किस्म की जमीन के अंदर बनाई, वो पौधे की जरूरत को महसूस करते हुए उसकी जरूरत के मुताबिक वो सारी खुराक पैदा करके या वो सारे मिनरल्स को अवेलेबल फॉर्म में करके पौधों को देती हैं। अब जो पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी जिसको हम पिकनिक कहते हैं, वो एक कुदरती निज़ाम है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा काम यह है कि हम जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अब उन मिनरल्स को अवेलेबल फॉर्म में पौधों तक पहुंचाने के लिए जो माइक्रोब्स हमने मार दिए 3 एक्शन करके ज़मीन में को पानी में डुबो के, उसके बाद हल चला के, और उसके बाद ज़मीन को नंगा करके ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा करके वो माइक्रोब्स को मार दिया, उनको हम रिवाइव कर दें, तो हमें किसी किस्म की कोई चीज़ भी किसी लेवल की भी प्रोडक्शन करने के लिए जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़मीन में रखी हैं, और माइक्रोब्स का काम हर वो मिनरल्स की ज़रूरत जो है पौधे की उसको पूरा करके देना है। सो जो हमारा ये सिस्टम पिकनिक है आप कह लें, ये पानी की बचत करता है, क्लाइमेट जो मौसमियात के मसाइल हैं उनको हल करता है, ज़मीन को रिस्टोर करता है, यानी कि ज़मीन को बेहतर करता है। और उसके बाद आपके जो देखिए कि किसी किस्म के एग्रोकेमिकल्स या खाद या पेस्टिसाइड या पेस्ट, क्योंकि जब आपका पौधा सेहतमंद होगा तो उस पर कोई बीमारी नहीं आएगी, और इसलिए उसकी ज़रूरत फिर किसी भी एग्रोकेमिकल्स की नहीं पड़ती। और फिर जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो इतनी बेहतर उसमें न्यूट्रिशन होती है कि वो अ, हर किस्म की हमारी यानी कि इम्यून सिस्टम जो है इंसान का या जो भी खाने वाला है उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि वो उसकी फिर किसी किस्म की ज़रूरत नहीं रहती, और वो विद स्टैंड कर सकता है जितनी भी बीमारियां हैं उनको सबको। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी कि खाद और खुराक जो है वो अल्लाह ताला ने ही ज़मीन के ऊपर रखी है, इंसान के बस की बात नहीं है भाई। और पौधे सिर्फ बनाए हैं अल्लाह ताला ने जो हर जी जी जो जानदार चीज़ है उसके लिए खुराक पैदा करते हैं। शुक्रिया।